Для тех, кто первый раз, birinchi tapqir bo'lgan kishilar uchun bizning bu жылы uyimiz штаб Татар Москвы deb ataladi. Biz endi 25 yil shunday uyushma bo'ladi. Bizning ham bu shtabda bizning har vaqt turli kishilar o'za. Bugun bizning endi yoshlar kechasi. Bilasizdir endi kecha bizning eski yangi yil bo'ldi ham bizda bugun shunga bag'ishlab shunday kechani o'zdirarga bo'ldik. Men koordinator штаба, men o'zim IT sferasida Qozondan ham bunda Moskvada ko'chdim 14-yilda. Ham bugun sizning bilan da tanishsabız kela, butun kishi yangi, mening ishimda yangi kishilar bor. Ham sizga da qiziq bo'ladi deb o'ylaymiz tanishishga bir-birimiz bilan. Shulay bizning tegi yilni bek ko'p charalar o'zdi. Bizning yoshlar studentlar gina tugul, studentlardan so'ng andan endi o'sgach kim bo'lalarında aspirantmi, kim endi ish fikrlar ham shulay bizning Rahat degan klub bor. Bizning, например, bugun alarda Rahat kishlari o'za. Ул антикафеда biz gitaradan tatar jırlarini jırlayız, anda oyunlar oynayız, üstel oyunları. Şulay etip bizning har vaqt bizning community'da, Tatar Bashkir community'sida turli charalar o'zar. Yoshlar, studentlar, ishmakarlar, anlari ulkanlar da kecha bizda bor. Bu kishilar turunda bizning telegramlarda bilib bo'lar. Anda biz har vaqt afishni qo'yamiz. Bizning saytlarga yozilamiz, like'lar qo'yamiz, Instagramda ham to'g'ri efir olib boramiz. Butun kishilarga salom aytamiz. Butun tubaklarda bo'lgan kishilar bizning turunda bilalar. Bizda qaraylar. YouTube'da bizning 4 kanal, 5 belki уже. Штаб татар, штаб татарской молодежи, bizning национальный конгресс татар bilasizdir endi. Har vaqt qiziq kishilar o'zdiramiz. Shulay etib, sizning biror murojaatlaringiz bo'lsa, siz bizga har vaqt aytingiz. Sizning balki qiziq spikerlar bo'lsa, ular Moskvada chiqish, bizning площадкада chiqish yasashlari kelsa, ularni da munda chaqirib bo'la. Всегда, если хотите кого-то позвать, пригласить, вы, конечно же, можете воспользоваться нашей площадкой. Мы можем провести встречу и позвать интересных спикеров. Bu yilni shulay bizning bek qiziqli planlar bor. Ular turida сөйләрбез. Men Qozonda bo'lib qaytdim. Bizning bilasiz endi butun dunyo tatar kongressi bor. Unda Qozondan chiqib bek ko'p turli proyektlar bo'la, yoshlar klubi, unda aql fabrikasi. Hozir mana Aynur bilan сөйләштек. Искусственный интеллект ничек bizning tatar tilin unutmas uchun yangi programmalar yasaylar. Shuning temasin bek qiziq ekanini deb o'yladik. Ham nishik buni populярlashtirishga tatarlar arasida aning turida tur efirlarda olib borarmiz deb сөйләштек. Shulay etib, siz bilasizdir endi turli shaharlarda tatar yoshlar aktiv. Turli shaharlardan bizning землячестволар bor. Har institutda землячество. Bunda bek ko'p bizning aktivistlarni, MGU qizlar, у вас тоже скоро будет мероприятие, да? Оно турында обязательно пишите в чатах, чтобы, наверное, если есть возможность пригласить других, пусть тоже как бы приходят. Также, если sizning актив предложенияларыңыз болса, Телеграмда оно турында языгыз, оялмагыз, bu Telegram чат sizning үшін. Har vaqtda сөйләшеп буламда, bir qo'ya biror turli qiziq yerlarga chaqirishga bo'la. Bu chat sizning uchun yasalgan, ham unda siz o'zingiz murojaat eta olasiz. Uyalmag'iz. Вот, shunday so'zlarim. Tag'in Rustam aboy, sizning so'zlaringiz bormi? У вас у каждого есть своя семья, так ведь? А вот мы тоже с вами татарская московская семья.
Вот мы собрались здесь на Новый год, всех вас сезне котлайбыз, сезге сәламәтлек яхшы, яхшы укыгыз, тырышыгыз, бабайларны, әбиләрне онытмагыз, шалтыратыгыз. И менә өйгә кайткач каникулда барыгыз, без сезгә хатлар бирәбез. Сез шуның хатлар белән барасыз шул мәктәпләрдә, кайда сез укыдыгыз. Үзегезнең өйдә, Стерлитамак, Башкирия, там Альметьевск, нинди шәһәрләрдә. Сез шул мәктәпләргә барып, чыгыш ясайсыз. Татар телен ничек сакларга, ничек Мәскәүдә безнең штаб эшли, үзегезнең турында сөйләйсез инде. Менә аның турында инде менә уйлagыз. Менә мин быел 32 мәктәптә булдым, 10 колледжда. Менә бик кызык кешегә инде бөтен кеше, бөтен яшьләр безнең штабны карый, прямой эфирны карый. Шуңар инде менә барып шул мәктәпләргә барыгыз, бабайларга, әбиләргә шалтыратыгыз. И значит, тагын лайк, комментарий әйттеләр. И тагын менә безнең жаңа оешма булды хәзер. Яркая татарская молодежь Москвы. Ишеткән бармы, юкмы? Менә аларга да можете язылырга, аларның киләсе атнада була шундый чара безнең штабта үтә. Менә белешегез, шуларга языгыз. Монда ул, по-моему, пятница була инде, җомга көнне. Вот. Яра тогда яхшы сезгә сәламәтлекләр, укулар, яхшы уңышлар. Хәерле кич, хөрмәтле милләттәшләр. Бик шатмын сезне монда күрергә, зур рәхмәт килгәнегез өчен. Родился, вырос в городе Набережные Челны. Есть кто-нибудь из Челнов? Отлично, земляки. Как и многие из вас, в общем, приехал учиться там в университете, так и, в общем, решил здесь остаться. Такой довольно непростой путь у меня, и сейчас он тоже продолжается. Сейчас я, в общем-то, занимаюсь в основном IT и недвижимостью, инвестирую в различные проекты. В общем, получилось, что, подводя итоги за прошлый год, получилось так, что 5 человек, с которыми я вот так или иначе коммуницировал в татарской среде, в штабе татар. Из нашего сообщества. Да, из нашего сообщества, правильно, да, и в штабе татар, и в других сообществах. Мне удалось их эффективно как-то направить в нужное русло, и с 2 из них получилось, в общем, очень качественно, классно сработаться. И, в общем-то, ребята реализовали свои проекты, вышли на абсолютно новый уровень там, заработка, жизни, и все у них хорошо, кто-то даже переехал, вот, как он хотел. У нас этого клуба Акбарс, и вместе со штабом татар появилась такая интересная идея. Если у вас есть какие-то интересные мысли, модели, идеи по предпринимательству, по бизнесу, по реализации, то не стесняйтесь, пожалуйста, подходите. Я тут буду бывать уже несколько чаще, может быть, не каждую встречу, но тем не менее. Можете также мне писать в Telegram, в чате штаба татар я есть, можете в поиске найти меня как Дамир Сабирзянов. Вот, будем рады рассмотреть любые предложения, которые у вас есть по сотрудничеству. Вот, то есть, ну, я еще раз повторюсь, да, у нас качественно получалось взаимодействовать, когда у молодых энергичных ребят есть отличные идеи, а мы их можем проинвестировать. То есть в клубе Акбарс на данный момент порядка 50 участников, 30 из них прям такие суперактивные. Это чисто мужской клуб, татарский клуб, и правилами вступления в него являются либо это топ-менеджеры крупных компаний, или же предприниматели с оборотом от 100 миллионов в год. Вот, то есть очень хорошая экспертная база и финансовые возможности тоже. И не только я, но и другие участники тоже находятся в поисках таких интересных проектов в плане инвестиций. Но если даже как-то не получится, там, не знаю, со мной, я всегда готов направить в нужное русло, отправить к нужным людям с помощью таких коротких коммуникаций, если у вас действительно интересная идея. Вот. Также, если среди вас есть начинающие предприниматели, у нас есть некая такая младшая лига, где мы наставничество, да, где мы за относительно такую символическую плату, в общем-то, делимся своей экспертизой, постоянно ведем, трекаем наших соотечественников и, в общем-то, направляем их в нужную сторону по тому, как вести дела и как развивать свой бизнес. С прошедшими праздниками, всех счастья, удачи в новом году, и не забывайте про родной язык. Есть множество курсов, как онлайн, так и в татарском культурном центре, допустим, да, или в каких-либо других организациях. Ну, было бы желание, можно их всегда, в общем-то, найти.
кто-то ходит на бизнес-клубы, вот, а у нас есть свой татарский бизнес-клуб. Как Дамир сказал, но он, конечно, еще не все рассказал моменты, потому что на самом деле есть люди, которые с результатами и хорошими. Вот. И если у вас на самом деле есть хорошая идея, то бизнес-клуб Акбарс нам в этом поможет. Вот, сегодня Дамир здесь, также можете подходить, спрашивать, все вопросы ему задавать. Давайте познакомимся, наверное, быстренько. Здравствуйте, меня зовут Зиля, я из Набережных-Челнов, учусь я в Пирогово. Прям да, тут? Прям тут. Учусь я в Пирогово на 4-м курсе. Вот. Приятно познакомиться. Всем привет, меня зовут Гульнас, я из Нижегородской области, учусь тоже в РНИМУ на 4-м курсе педиатрического факультета. İsmim İlyas, Düzce Meşköy'den, Fransız Üniversitesi'nde okuyayım. 4. kurs şimdi, оценка бизнеса işleyeyim. Меня зовут Аделина, я учусь на 3-м курсе психолого-педагогического университета на педагога-психолога. Benim ismim Артемий, ben география факультетында МГУ-да оқимын. Экспедиции, карты, баня, все ко мне. Всем салам алейкум, меня зовут Леген, я также из географического факультета, одногруппник Артемия. Бітіңізге сәлем, менің есімім Камила, мен бірінші меддан 4-ші курс. Меня зовут Марат, у меня нижегородские корни, с деревни Анда Юрга. И в Москве я, в принципе, давно, с рождения здесь. Возможно, работаю менеджером по продажам, продаю справочную правовую систему. В штаб хожу уже на протяжении 3 лет, где-то так. Мен Ибрахим, МГУ-да оқимын, 3-ші курс, штабта да 3-ші курс, 3-ші ел барам. На естественной науке, ну, в целом все. Меня зовут Сабина, я учусь в 3-м меди на 3-м курсе на стоматолога. Пензенский корни. Так хорошо слушаете, да? Ну ладно, слушайте. Всем привет, меня зовут Алина, я учусь на 2-м курсе в педагогическом университете на дошкольного дефектолога. Всем привет, меня зовут Амир, я с Казани, учусь на 2-м курсе вышки на программиста. На этом все. Всем привет, меня зовут Рузиль, я сам из Челнов, но учился в Казани и сейчас, получается, поступил в Москву 2 года назад, учусь в вышке на программиста. Всем ассаляму алейкум, меня зовут Ильдар, я бизнес-аналитик по профессии, корни Нижегородский Чембелей. Всем спасибо. Всем привет, меня зовут Арсен, я из Нижнекамска, учусь в Москве на 4-м курсе в Бауманке и работаю в институте моторостроения. Меня зовут Артемий, я аспирант РУДН. Здравствуйте, меня зовут Арслан, я сам родом с Башкортостана, город Белебей, учусь в МГТУ Станкин, 5-й курс на проектирование технологических машинных комплексов. Всем привет, меня зовут Алиса, я из Ижевска, учусь в Пироговке на специальности педиатрии. Всем добрый вечер, меня зовут Оскар, я из Уфы. Учусь в МПГУ на 4-м курсе ИСТФАКа и уже работаю учителем истории в московской школе. Меня зовут Камиля, я учусь на 3-м курсе в РЭУ имени Плеханова на менеджера и также преподаю английский язык. Всем спасибо! Меня зовут Ильсияр, я учусь на 3-м курсе в Сеченово на стоматолога. Всем привет, меня зовут Амир, я из Тольятти, учусь на 2-м курсе магистратуры в РГУ нефтегаза имени Губкина. Всем привет, меня зовут Лейсан, ребята наши, Амелия, Айдар, Айгуль и Диана. Если они сами не могут представиться. Вот так. Все, прием. Привет, меня зовут Булат, учусь на 5-м курсе, либо 1-й курс магистратуры МГТУ имени Баумана. Всем привет, меня зовут Саша, я учусь в РТУ МИРА на управлении в технических системах, работаю в Ростелекоме в центре обработки данных.
Kurbanlarım için